is our God. And age to age, and age to age, He stands, and time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. The God of three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will sing, how great is our God! How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will sing, how great is our God! Name above all names. Name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Let's sing quietly, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. 우리 지금 함께 기도하기 원합니다. 몇 달 만이죠, 이렇게 함께 모이게 된 게. 너무 오래된 것 같은데 우리가 방금 함께 고백한 이 찬양처럼 주님의 그 선하심과 주님의 신실하심으로 우리가 다시 이렇게 모이게 될 수 있음에 하나님께 감사하기 원합니다. 교회가 세워지고 이 믿음이 척박한 이 땅 가운데서 주님께서 이 교회를 세우시고 유타 소망교회를 너무나도 사랑하셔서 이렇게 함께 모여서 예배하게 하시고, 특히나 우리 유타 소망교회 청년부 이곳에 함께 불러서 우리가 함께 한마음 한뜻으로 주를 예배하게 하심에 아버지 너무나도 감사합니다. 주님, 정말 예배하지 못하는 자들이 있습니다. 이 땅 가운데 원해도 원하지 못해서 하지 못해서 함께 모이지 못해서 정말 그 전쟁 속이나 핍박 속이나 힘든 상황 가운데서 예배를 못 나오는 자들이 있습니다. 하지만 주님, 우리 너무나도 사랑하시고 우리에게 정말 이 땅 가운데서 함께 모여서 이렇게 예배하게 해주시면 아버지 너무나도 감사합니다. 주님, 우리가 잘나서가 아닌, 우리가 이곳에 모인 것이 정말 서로를 그냥 알아가고 우리가 친구 사귀려고 이곳에 나오는 것이 아닌, 오직 주님, 내가 주님만을 바라보고 주의 사랑을 느끼며 내가 이 땅 가운데 이 청년의 삶에서 정말 주 예수 그리스도 살아계심을 증거하고 고백하는 자로 살아가게 해달라고 우리 그렇게 함께 기도하기 원합니다. 함께 기도하겠습니다. 주님 아버지 너무나도 감사합니다. 주님, 이 자리 가운데서 이렇게 예배하게 해주시면 아버지 너무나도 감사합니다. 주님, 우리
너무나도 연약하고 아버지 주님 주의 말씀이 없으면 하루라도 살아갈 수 없음을 주 앞에 나와 고백합니다. 주님 정말 우리의 삶이 너무나도 처절하고 아버지 계속해서 아둥바둥 살아가는 이 삶 가운데에서 아버지 주님 우리가 모든 것을 내려놓고 아버지 오직 주님만 예배할 수 있는 이곳에 모이게 하여 주시니 아버지 너무나도 감사합니다. 주여 아버지 우리를 버리지 마시옵고 아버지 우리가 정말 주 예수 영광을 바라볼 때에 아버지 우리가 정말 주 예수 그리스도 앞만을 바라보며 아버지 우리의 삶에 우리가 원하는 것을 모두 내려놓고 아버지 오직 정말 주의 영광을 위하여 주의 한 나라를 위하여 함께 일하며 함께 도우며 함께 기도하며 소망하는 우리가 될 수 있도록 아버지 주님 우리 소망교회 청년부를 주께서 기억하여 주시옵소서. 아버지 주님 예보 못 나오는 자들이 있습니다. 주님 아파서 상황이 안 돼서 아버지 몸과 마음이 괴로워서 나오지 못하는 자들이 있습니다. 아버지 주님 아버지 그들과 함께 하시고 아버지 우리가 예배를 드리는 것이 교회뿐만 아니라 아버지 삶 가운데서도 삶의 예배자의 모습으로 아버지 우리가 나올 수 있도록 주님 함께 하시옵고 우리의 삶이 예배가 될 수 있도록 아버지 정말 쉼없이 계속해서 주를 바라보며 주의 이름을 영광하여 주시옵소서. 사랑과 은혜 하나님 아버지 주님 감사합니다. 이렇게 함께 모여 예배합니다. 주님 이곳에 임하시고 아버지 영광 받아 주시옵소서. 감사합니다. 이 모든 말씀 예수님으로 기도드렸습니다. 우리 시간 사도신경 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 하나님 아버지 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for allowing us to come together today to worship you and to be able to hear your word. I pray that we may be able to come together as one and wholeheartedly praise you and worship you, Lord. Please help us to unite as one and put all our strength and focus on you at this time and not take this time for granted. Father God, I ask you for your forgiveness for all the sins that we have committed and help us to repent as we ask for your forgiveness, Lord. Please help us to turn away from all sins and all other distractions that may be hacking away at our relationship with you, Lord. Help us to continue to prioritize you as everything would be meaningless otherwise. At this time, we're so in need of your power and your strength, Lord. We ask that you would fill us with your Holy Spirit so that we may stay with you and your presence and keep our faith. And we ask for your mercy and ask for your aid. And please be with those who work to lead your people in Christ. As Pastor Lee comes up to speak today, please guide him in your presence. Give him your knowledge and wisdom, and please help our young adult community to be open and present when you reveal about yourself through today's sermon. Please help us to follow Jesus' steps so that we may seek a life of holiness and separate from the world. And let us be the influence of the world and of your ways and not be influenced by the worldly temptations. And help us to pray for our enemies and work to unite as one. And Lord, with this new season, help us to see your glorious power and authority through this change of season, Lord. And may this serve as a reminder that you are the great and almighty God who has everything under your feet and control. Father, Lord, please be with those who can make it today and heal those who are sick or hurting. Thank you, Lord, for all that you have done for us. In Jesus' name we pray. Amen. 이 시간 정성스럽게 준비한 예물을 올려드리는 시간 갖도록 자리에 앉으셔서 함께 찬양드리도록 하겠습니다. 나의 생명을 드리니 주 영광 위하여 사용하옵소서. 내가 사는 날 동안에 주를 찬양하며 기쁨의 제물 되리. 나를 받아주 나의 생명을 드리니 나의 생명을 드리니 주 영광 위하여
사랑과 은혜가 많으신 주님 감사드립니다. 복된 주일 주님의 주신 은혜에 감사하며 주일 헌금, 감사 헌금, 11조 헌금 그리고 선교 헌금으로 거룩하게 주님께 구별하여 올려드립니다. 드린 모든 손길들 위해 복의 복을 더하여 주시옵시고 나의 삶의 지경을 넓히시는 주님을 생활 가운데 경험케 하여 주시어서 주님 이 땅 가운데 살아가는 데 필요한 모든 것을 넘치도록 채워주시옵시고 이 광야와 같은 땅 가운데 선한 목자 되신 주님만을 의지하며 살아가는 믿음의 청년들 되게 하여 주시옵소서. 이 예배 가운데 함께 하시며 또한 새 은혜 주실 것을 믿으며 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 유타 소망교회 청년부 예배에 오신 분들을 주님의 이름으로 축복합니다. 좌우에 계신 분과 인사하겠습니다. 함께함이 은혜입니다. 함께 은혜입니다. 네, 저를 모르시는 분들이 많으실 것 같습니다. 새롭게 부임한 이형근 목사이고요. 여러분과 함께 예배하고자 이렇게 왔습니다. 다른 것보다도 박수 감사합니다. 네, 그래서 같이 함께 예배하는 것이 얼마나 소중한 일인지를 알기에 함께 예배로서 주님께 더욱더 가까이 나가는 복된 공동체 되기를 소망합니다. 아멘. 아멘. 감사합니다. 오늘 우리 하나님 말씀 보도록 하겠습니다. 고린도후서 5장 13절부터 17절까지의 말씀 보도록 하겠습니다. 신약성경 고린도후서 5장 13절부터 17절까지의 말씀을 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 13절의 말씀 읽도록 하겠습니다. 우리가 만일 미쳤어도 하나님을 위한 것이요 정신이 온전하여도 너희를 위한 것이니 사랑이 우리를 강권하시는 도다. 우리가 생각하는데 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 모든 사람이 죽은 것이라. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 아니하노라. 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라. 함께 읽겠습니다. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 아멘. 제가 청년부를 섬길 때 우리 목사님께서 꼭 하셨던 것이 있습니다. 가슴에 손을 얹으라고 하는 것입니다. 가슴에 손을 한번 얹어 보시겠습니까? 나를 한번 축복해 줬으면 좋겠습니다. 어떻게 고백했냐면 이렇게 고백했습니다. 하나님은 나를 사랑하십니다. 네, 놀라셨죠? 하나님은 나를 사랑하십니다. 나는 그 사랑 안에 있습니다. 나는 보배로운 존재입니다. 나는 존귀한 존재입니다. 나는 보석 같은 존재입니다. 나는 그렇게 살아갈 것입니다. 아멘. 여러분 참된 그런 존재인 줄로 믿습니다. 이제 함께 보라 새 것이 되었도다라는 제목으로 하나님 말씀 나누도록 하겠습니다. 고린도 후서 전서 여러분 잘 아시는 것 같이 사도 바울이 고린도 교회에 보낸 편지 글입니다. 특별히 고린도 전후서를 이해하기 위해서는 고린도가 있었던 교회를 이해해야 되고요. 또 고린도 교회를 이해하기 위해서는 고린도가 교회가 있었던 고린도시에 대해서 한 번쯤 이해해 볼 필요가 있습니다. 고린도라는 도시는 어디 있었냐고 하면요. 그리스의 수도 아테네에서 약 50마일 80km 떨어진 곳에 있었습니다. 수도 곁에 있었으니까 어땠을까요? 아무래도 정치, 경제, 사회 분야 가운데 수도가 누릴 수 있었던 혜택들을 간접적으로 누릴 수 있었을 것입니다. 특별히 물자의 흐름은요, 이 당시 배를 통하여서 이루어졌습니다. 세대의 3대 운하를요, 수에즈 운하, 파나마 운하, 그다음 고린도 운하 세 개를 들었는데 여러분 방금 들었었던 고린도 운하가 그 하나가 속합니다. 배가 이렇게 돌아가지 않고 그 운하를 통과하면 어떻게 되죠? 비용을 줄일 수 있고요, 시간을 줄일 수 있고요, 에너지를 줄일 수 있습니다. 많은 물자들이 그 운하를 통과하면서 자연스럽게 그 운하에서 쉬어가는 것을 보게 됩니다. 전 브라질로 갈 때에 파나마 운하에 가본 적이 있습니다. 그 운하 영화관에 가보면요, 모건 프리만이 운하가 어떻게 설립되었는지를 얘기해주고 있습니다. 최근에 트럼프 대통령이 파나마 운하를 돌려달라고 말하는 것이 미국이 얼마나 그 건축에 힘썼는지를 알게 됩니다.
많은 사람들이 그 운하를 이용하는 이유 중에 하나가 물을 채우고 기차가 당기고 여러 가지 번거로움이 있지만 그럼에도 불구하고 시간이나 에너지나 많은 것들을 아낄 수 있기 때문에 많은 배들이 지나간다라고 합니다. 자, 파나마 운하에 갔을 때 배들이 줄 서서 기다리고 있는 것을 보았습니다. 왜냐하면 물을 채우고 빼는데 시간이 걸리기 때문이죠. 아마 그렇게 자연스럽게 이 고린도 운하를 지나가는 사람들은 고린도 운하에서 쉬어갈 수밖에 없었을 것입니다. 그들이 쉬어가면 어땠을까요? 여러 나라 사람들이 지나다 보니까 여러 가지 언어들이 그 땅 가운데 머물게 되었을 것입니다. 언어가 가면 또 뭐가 다르나요? 문화가 오지 않습니까? 먹는 거, 입는 거, 하는 것들이 다 다르지 않습니까? 그런 문화들이 고린도 운하에 고린도 지역에 남게 됩니다. 또 어땠을까요? 그것도 있었지만 다른 것보다도 종교, 그들이 믿었던 종교를 어떻게 했을까요? 그들이 같이 서로 바라보면서 그들이 믿는 종교를 바라보게 되지 않았을까요? 제가 얼바인에 있었을 때 저희 커뮤니티 수영장이 있는데요. 무슬림들은 그 자리에 수영장에서도 북쪽을 향해서 카페트를 펼치고 기도하는 모습을 봅니다. 뿐만 아니라 공원에 가서도요. 카페트를 피고 기도합니다. 자연스럽게 그런 모습들을 고린도 운하에서도 보았을 것입니다. 그러니 고린도 지역은 어땠을까요? 많은 문화가 공존하면서 여러 가지 물자가 많으니까 당연히 잘 살기도 하였지만 그 땅 가운데 여러 가지 안 좋은 문화들도 있었을 것입니다. 그리스 로마 신화의 사랑의 신 누구죠? 아프로디테입니다. 아프로디테 신전이 있었는데요. 고린도에 어떤 일들이 있었냐면 여기에 있었던 창기가 성전 창기가 약 1000명 정도 있었다고 합니다. 규모 면에서 얼마나 큰 규모입니까? 많은 사람들이 그만큼 성적으로 타락해 있었다라는 것입니다. 성적인 타락뿐만 아니라 여러 가지 문제들이 많았던 곳이 바로 이 고린도 도시라는 곳입니다. 고린도 도시는 이런 문제들이 있었기 때문에 자연스럽게 교회에도 여러 가지 문제가 있었을 것입니다. 그런데 중요한 것은요, 사도 바울이 이 고린도 교회를 세우고 날마다 기도하며 그들을 향한 소망을 버리지 않았다라는 것입니다. 고린도 교회 가운데 하나님께서 선하게 역사하실 것을 믿으며 계속해서 그들에게 나아갔었다라는 것을 보게 됩니다. 우리 주님께서 사도 바울에게 주셨던 소망, 우리 하나님께서 어떻게 그들에 대한 소망을 버리지 않게 했는지를 함께 살펴보기 원합니다. 먼저 본문 14절의 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 본문 14절입니다. 시작. 없나요? 네. 본문 14절 함께 읽도록 하겠습니다. 나오는 대로 읽겠습니다. 시작. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다. 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 모든 사람이 죽은 것이라. 사도 바울은 말합니다. 예수님의 사랑이 우리를 강권한다라고 말합니다. 강권한다라는 단어가 아는 것 같은데 설명하라고 하면 잘 모르겠습니다. 헬라어로 보면 슈네코라는 단어를 쓰고 있는데요. 이렇게 밀려서 나오는 장면, 어쩔 수 없이 나오는 장면을 말하고 있습니다. 다시 말해서 내가 불가항력적으로 예수 그리스도의 사랑 때문에 어쩔 수 없이 나도 모르게 그 사랑에 반응하는 행위가 바로 이 강권하다라는 단어로 나타나고 있습니다. 제가 조금 더 쉽게 설명드리면 제가 묵상하면서 제가 느꼈던 것은 치약 튜브를 눌렀을 때 치약이 나오는 장면 있지 않습니까? 나올 때 조금만 눌렀는데 쭉 나오지 않습니까? 그런 것처럼 예수 그리스도의 사랑 때문에 나도 어쩔 수 없이 나오는 것, 행동으로 나오는 것을 슈네코, 강권한다라고 말하고 있습니다. 우리 주님께서는 그렇게 우리를 강권하시고 계신다라는 것입니다. 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시며 한 사람, 예수님이 모든 사람을 대신하여 죽었음으로써 모든 사람이 죽게 된다라고 말합니다. 이상해야 됩니다. 이렇게 해야 되는데 모든 사람이 죽은 거라고 말하면 이상하지 않습니까? 예수님이 십자가에 달려 돌아가셨는데 모든 사람이 살아야지 왜 죽은 것일까요? 이해되시나요? 예수님이 십자가에 달려 돌아가시면서 우리를 살리셨는데 사도 바울은 왜 모든 사람에 대해 죽었다고 말하는 것일까요? 예수님의 강권하시는 사랑 때문에 우리가 상 가운데 나는 죽고 예수로 사는 삶을 살게 된다라는 것을 이렇게 죽었다라는 단어로 표현하고 있습니다.
나의 옛사람은 죽어버리고 새 사람으로 거듭나는 은혜가 예수 그리스도의 사랑 가운데 나타나고 있다라는 것입니다. 이제 새 학기가 시작되었다고 합니다. 여러분 많은 계획들 있지 않습니까? 새로운 교수님, 새로운 친구들, 새로운 수업, 많은 것들을 어떻게 잘해 보겠노라고, 이번에는 학점을 조금 더 올려 보겠노라고 생각하는 부분들이 있지 않습니까? 근데 우리들에게는 사실 많은 부분이 연약해서 넘어질 때가 참 많은 것 같습니다. 저도 대학교 시절 떠올려 보면 작심삼일이란 말이 참 제 삶 가운데 많이 있었던 것 같습니다. 우리의 의지는 그렇게 제한적입니다. 한계가 있습니다. 하지만 주님께서 강권해 주는 사랑, 우리 주님께서 나를 위하여 이렇게 돌아가시고 그 사랑으로 나를 만져주시고 내가 그 사랑에 반응한다라고 생각했을 때 우리의 삶이 어떻게 변화될까요? 우리 주님께서는 이 강권하시는 사랑으로 그 사랑을 기억하고 우리들의 삶에 진정한 변화를 시작해 보라라고 말씀해 주시고 계신다라는 것입니다. 사랑하는 유타소망 청년 여러분, 저 여러분이 주님의 사랑을 통하여서 강권해 주시는 사랑을 통하여 삶의 변화를 체험하시기를 소망합니다. 우리의 삶 가운데 오늘도 변함없는 사랑으로 함께 하시며 저 여러분의 삶 가운데 가장 선한 길로 인도하기 원하시는 주님을 기억하고 따라가시는 저 여러분의 삶 되시기를 축복드립니다. 유기성 목사님이라는 분은 아십니까? 쇼펜하우가 말했던 그 제목처럼 사람 참 안 변한다라는 책 제목처럼 사람은 주 안에서 바뀐다라고 말하는 것을 보게 됩니다. 우리 목사님은요, 결혼하기 전에 결혼하면 내가 남편으로서 아버지로서 잘 할 수 있을 거라고 생각하셨습니다. 남자 청년들 다 그렇게 생각하시죠? 생각보다 쉽지 않습니다. 목사님도요, 해보니까 참 쉽지 않더라고요. 남편 역할, 아버지 역할이 그렇게 힘들게 느껴지지 않았는데 목사님도 막상 결혼해 보니 생각처럼 잘 되지 않았다라고 합니다. 특별히 이 당시 세미나도 많이 하셨고요, 책도 많이 쓰셨다고 합니다. 근데 마음 한켠에는 사람이 정말 변할까라는 생각이 늘 항상 있었다라고 합니다. 우리가 무엇인가 결혼이라는 그 지점을 통하여서 내가 아빠가 되면, 내가 남편이 되면 변하지 않을까라 생각하는데 그렇지 않다라는 것입니다. 그럼 어떻게 변할 수 있습니까? 오늘 사도 바울이 말했던 것처럼 나는 죽고 예수로 살 때 우리의 삶이 변화된다라는 것을 기억해야 한다라는 것입니다. 우리 주님께서는 그렇게 나는 죽고 예수로 살아가기를 원하시는 주님이십니다. 대학교 가운데 또 학교 가운데 삶의 모든 자리들 가운데 나는 죽고 예수로 살 때 우리의 삶에 진정한 변화가 시작될 줄로 믿습니다. 저는 목사고시를 볼 때 이제 목사고시를 이제 인터뷰하시는 우리 선배 목사님께서 저에게 말씀하셨던 것이 있습니다. 목사에게 가장 중요한 것이 무엇이라고 생각하냐고. 저는 그때 하나님께서 주셨던 지혜가 이 말씀이었습니다. 고린도전서 13장 13절이었습니다. 그런즉 믿음, 소망, 사랑 이 세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라는 말씀이었습니다. 항상 있을 때 가장 중요한 것이 무엇이냐고 했을 때 사랑이라고 말합니다. 왜 그럴까요? 여러분 사랑해 보신 적 있습니까? 다 이렇게 서로의 눈치를 밟으며 애매한 분위기가 있는데 사랑하면 어떠나요? 연애해 보신 분 계시지 않나요? 사랑하면요, 내가 좋아하는 사람에게 모든 걸 다 하려고 합니다. 좋은 거 가다가 예쁜 핀 있잖아요. 내가 돈이 없어도 구워서라도 사서 갖다 주려는 마음이 사랑할 때 생기는 마음입니다. 맛있는 거 먹으면 어떨까요? 아내도 듣고 있으니까 저도 맛있는 거 신방 가면 아내와 먹고 싶은 마음이 늘 있습니다. 늘 항상 같이 가려고 합니다. 또 좋은 곳 가면 어떨까요? 사랑하는 사람과 이곳에 함께 가면 좋겠다라는 생각을 하게 됩니다. 그 원동력이 무엇일까요? 사랑이라는 것입니다. 사랑하게 되면요, 내 것을 다 내어줘도 아깝지 않게 여겨진다라는 것입니다. 우리 주님께서 그 사랑으로 저 여러분을 사랑하신다고 말씀하시고요, 오늘도 그 사랑으로 사랑하기를 원하십니다. 우리가 주님께서 주시는 사랑을 우리가 사랑으로 응답할 때 우리 주님께서는 우리의 삶을 변화시켜 나가신다라고 약속해 주시고 계신다라는 것입니다. 제가 어렸을 때 이렇게 굉장히 착실한 사람처럼 보이는데 아이처럼 보였을지도 모르겠는데 사실 부모님 마음을 많이 속삭였습니다.
어머니께서는 이제 수영을 배우라고 해가지고 문화센터에 가서 수영을 배웠었는데 겨울에는 유타도 춥지 않습니까? 한국도 많이 추워가지고 물에 발조차 담그기 싫을 때가 있었습니다. 근데 저는 이제 어머니께 수영을 간다라고 말을 하고 사촌 동생과 함께 갔었는데 수영복을 이제 갔다 오면 젖어야 되지 않습니까? 그러니까 이제 갔다 왔다라는 말을 하기 위해서 수영장은 들어가지 않고 화장실에서 수영복을 적셔서 갔었던 적이 있었습니다. 한 3달을 그랬던 것 같아요. 네, 길게 그랬죠. 한 번 안 가니까 하기 싫더라고요. 근데 어머니께서는요 아셨어요. 근데 말씀을 안 하시더라고요. 여러분 잘 아시는 것처럼 한국 수영장은요 락스물을 씁니다. 제가 몰랐습니다. 수돗물에는 락스 냄새가 나지 않는 것을 몰랐습니다. 근데 그렇게 했었는데 어머니께서는 3개월 동안 속아주셨습니다. 그리고 나 3개월 지났을 때 말씀하시더라고요. 형근아 정말 하기 싫냐고, 안 해도 된다고. 3개월 동안 저희 어머니께서는 사랑으로 저를 기다려줬습니다. 만약 제가 바로 수돗물 적셔 왔을 때 야단치거나 화를 냈었다라면 제가 지금도 그 사건을 잊지 못하지 않을 수 없었을 것입니다. 하지만 우리 주님, 우리 어머니께서 저를 기다려 주시고 또 용서해 주시고 마지막까지 참아 주셨을 때 제 삶이 변화되는 것을 느꼈습니다. 사랑하는 청년 여러분, 저 여러분의 삶 가운데 이러한 사랑으로 변화되는 삶 사시기를 축복합니다. 우리 주님께서는 오늘도 변함없는 사랑으로 저 여러분을 사랑해 주신다라고 말합니다. 저 여러분의 삶 가운데 그 사랑으로 응답하시는 저 여러분의 삶 되시기를 소망합니다. 네, 이어지는 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 본문 15절의 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 본문 15절입니다. 시작. 저가 한 사람 가운데 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이니라. 여기서 말한 그는 누구죠? 예수님이죠. 예수님이 모든 사람을 대신하여 죽으셨다라고 말합니다. 무엇을 의미하는 것일까요? 예수님께서 우리의 죄값을 대신하여 십자가에 달려 돌아가심으로 대신하여 죄값을 치름으로 우리가 구원을 받을 수 있는 은혜가 주어졌다라는 것입니다. 우리 스스로 죄의 문제가 해결되지 않는다라는 것입니다. 죄가 없으신 주님께서 십자가에 달려 돌아가셨기 때문에 우리들이 그 은혜로 갈 수 있다라고 말합니다. 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 예수님께서 십자가 사랑으로 사랑해 주셨기 때문에 내가 내 삶을 나를 위해 살지 않고 어떻게 한답니까? 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나시니 십자가에 달리시사 죽음 권세를 이기시고 부활하신 예수님을 위해 살게 하려 하신다라고 합니다. 우리 주님께서는요 죽음 권세를 이기신 부활의 주님입니다. 저희를 위하여 대속하여 십자가에 달려 돌아가셨을 뿐만 아니라 다시금 부활의 주님으로 찾아오셨다라고 성경은 말합니다. 그러니까 우리의 삶이 그 주님을 위하여 살아야 한다라고 사도 바울은 말하고 있다는 것입니다. 여러분의 삶의 목적과 이유와 방향은 어디십니까? 여러분의 연봉에 있습니까? 좋은 배우자에 있습니까? 좋은 차입니까? 좋은 집입니까? 우리 주님께서는 분명하게 말씀하십니다. 우리의 삶의 이유와 목적과 방향은 세상 사람들이 좇는 것이 아니라 세상 사람이 다 따라가는 그 가치가 아니라 다시금 예수님께로 우리의 시선을 고정해 달라라고 말씀해 주시고 계신다라는 것입니다. 사랑하는 청년 여러분, 예수님을 믿을 때 예수님께서 다시금 그런 은혜들 주실 겁니다. 근데 우리의 삶이 계속해서 세상 사람들을 쫓아나가면 어그러진 길로 걸어갈 수밖에 없습니다. 어떤 것이 주님이 기뻐하시는지를 잘 깨닫지 못하고 내 삶의 이유와 목적과 방향을 혼란하며 다시금 잘못된 길로 걸어갈 수 있는 이유가 바로 여기서부터 시작되기 때문에 우리 주님께서는 우리의 삶의 목적이 주님께 있음을 말하고 있다라는 것입니다. 혹시 12해 동안 혈루증을 앓았던 여인을 아십니까? 혈루증이 무엇인지 아십니까? 여성질환입니다. 계속해서 피가 나는 것입니다. 이 여인은요, 이 혈루증을 고치기 위해서 온 가산, 재산을 다 탕진했었다고 말합니다. 그 정도로 힘들었던 것입니다. 이 당시만 해도 피가 흘리는 것은요 부정하다 했습니다. 저녁까지 진영 밖에서 있다가 돌아와야 하는 부정함을 의미했습니다.
현실적으로 생활이 어려웠습니다. 하루라도 빨리 낫기를 원했었던 사람이 바로 이 혈루증 여인입니다. 세상 사람들이 말하는 대로 명의도 찾아가 보고 민간요법 다 해보고 했지만 낫지 않았다라고 성경은 말합니다. 하지만 그녀가 고침을 받을 수 있었던 이유는 어디 있었습니까? 예수님께서 온다고 하셨을 때 손을 뻗어 예수님의 옷자락을 잡았을 때 우리 주님께서는 그 혈루증 여인을 고쳐주시고 믿음으로 소망으로 주님을 바라보는 그 여인에게 치유의 은혜를, 회복의 은혜를 허락해 주셨다라고 성경은 말씀해주고 있습니다. 목사님, 혈루증 여인밖에 없습니까? 아닙니다. 바디메오 기억나십니까? 여리고에서 앞을 보지 못하는 사람이 있었습니다. 앞을 보지 못하면 얼마나 답답하겠습니까? 여기서 뒤가 안 보여도 굉장히 답답하거든요. 평생 앞을 보지 못했던 사람이 어떻게 앞을 보게 됩니까? 우리의 삶의 이유와 목적과 방향이 주님이라고 고백하며 주님께서 여리고에 오신다고 했을 때 내가 보이지는 않지만 사람들이 말하는 주님이 오시는 그 길 가운데 가서 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서라고 말하며 주님께 치료의 은혜를 구했을 때 그의 눈이 떠지는 놀라운 역사가 일어나고 있다는 것입니다. 사랑하는 청년 여러분, 저희들의 삶의 이유와 목적과 방향은 예수님인 줄 믿습니다. 아멘. 우리들의 삶 가운데 다른 것을 좇는 것이 아니라 세상적인 가치를 좇는 것이 아니라 돈과 명예와 지위와 여러 가지 것들을 쫓아가는 것이 아니라 예수님을 좇을 때, 예수님을 따라갈 때 본질적인 것을 해결할 때에 하나님께서 부수적인 것들도 해결해 주실 줄로 믿습니다. 마지막으로 본문 17절의 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 본문 17절입니다. 시작. 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 이 말씀은 제가 참 좋아하는 말씀입니다. 오늘 어머니께서 많이 등장하시는 것 같은데요. 저희 어머니께서 부흥회 갔다 오셔가지고 말씀을 읽지 않는 사람은 밥도 주지 말라 그래서 말씀을 외우게 하셨던 말씀이 바로 이 첫 번째 말씀, 이 말씀이었습니다. 지금도 외웁니다. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 여기서 가장 중요한 게 무엇일까요? 누구든지 그리스도 안에 있으면 이라는 단어입니다. In Christ에 대해서 강조하고 있습니다. 여러분, 이 시간에 주님 안에 있음이 얼마나 큰 은혜입니까? 여러분이 이 시간에 무엇을 한다고 해서 이보다 더 값진 시간의 은혜를 누릴 수 있겠습니까? 여러분은 기회비용적으로도 가장 좋은 선택을 하신 줄로 믿습니다. 왜 그렇습니까? 그리스도 안에 있는 것이 가장 큰 축복이기 때문입니다. 우리 주님께서는 그 축복을 날마다 누리시기를 원하신다는 것입니다. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 새로운 피조물은 무엇일까요? 주님의 창조의 능력을 날마다 덧입는 것을 말합니다. 우리의 삶 가운데 날마다 새롭게 하시는 주님을 바라보며 나갈 때 우리 주님께서는 날마다 새롭게 하신다는 것입니다. 어제보다 오늘이 낫고 오늘보다 내일이 나은 우리의 삶 가운데 계속해서 조금씩 변화시키는 그 새 창조의 은혜를 주시기 원하신다라는 것입니다. 어떨 때요? 그리스도 안에 있을 때 가능하다고 합니다. 사도 바울은 선포합니다. 보라 새 것이 되었도다. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다라고 말합니다. 마치 정수기에서 아무리 더러운 물도 필터를 통하여 지나갔을 때 물이 깨끗해지는 것처럼 우리가 그리스도 안에 머물러 있을 때 하나님께서는 우리의 삶을 더욱더 거룩하게 하시고 정결하게 하실 뿐만 아니라 날마다 새 창조의 은혜로 우리의 삶을 빚어가신다라는 것입니다. 삶의 토기장이 되신 주님께서 조금 어그러져도 우리 주님께서 새 창조의 은혜로 우리들의 삶을 보듬어 주시고 인도하시고 다시금 온전하게 걸어갈 수 있도록 붙들어 주신다라는 것입니다. 사랑하는 청년 여러분, 주님 안에 있음이 큰 복인 줄 믿습니다. 특별히 청년의 때에 하나님을 찾는다라는 것은 굉장히 큰 은혜입니다. 여러분, 이 은혜를 계속해서 누리기를 원합니다.
여러분의 삶이 지금은 이 방향성이 크게 차이나지는 않지만 나중에 먼 훗날 이때를 돌아보았을 때 주 안에 있음이 가장 큰 복이었나라고 고백할 수도 있는 저 여러분의 삶 되시기를 축복합니다. 유학 가운데 계신 분이 계십니까? 주님 안에 이 자리를 지킨 것이 가장 큰 자랑이 될 줄로 믿습니다. 주님께서 이 시간 가운데 주셨던 은혜들이 나를 지켰구나, 나의 삶을 인도했구나, 나를 날마다 새롭게 했구나를 경험할 수 있는 저 여러분의 삶 되시기를 축복합니다. 말씀 정리하도록 하겠습니다. 진정한 삶의 변화는 예수님으로부터 시작됩니다. 또 우리의 삶의 이유이자 목적이자 방향 되시는 주님께 우리의 삶을 올려드리며 오늘도 주 안에 있음에 감사하며 계속해서 주님만을 쫓아가시는 믿음의 청년들 되시기를 소망합니다. 함께 찬양하며 나가도록 하겠습니다. 오늘 찬양은 주께 가오니라는 찬양입니다. 가사를 읽어드릴 건데요. 주께 가오니 날 새롭게 하시고 주의 은혜를 부어주소서. 내 안에 발견한 연약함 모두 벗어지리라 주의 사랑으로. 오늘 말씀과 동일합니다. 주님의 사랑으로 나의 삶을 빚어가 달라고, 나 연약함과 부족함을 주님의 은혜 가운데 다시금 보듬어 달라고, 그리하여서 오늘도 주님께서 만지시는 것을 경험하게 하여 주시어서 살아서 성령으로 역사하시는 주님을 바라보며 오늘도 주님께 한 걸음 더 가까이 나가며 내 삶을 올려드리는 저희들 되게 해달라고 이 시간 함께 찬양하며 나가도록 하겠습니다. 주께 가오니 날 새롭게 하시고 주의 은혜를 부어주소서. 내 안에 발견한 나의 연약함 모두 벗어지리라. 주의 사랑으로 주 사랑, 주 사랑 나를 붙드시고 주 곁에 날 이끄소서. 날개쳐 올라가듯 나 주님과 함께 일어나 걸으리. 주의 사랑 안에 주 사랑, 주 사랑 나를 붙드시고 주 곁에 날 이끄소서. 독수리 날개쳐 올라가듯 나 주님과 함께 일어나 걸으리. 주의 사랑 안에. 이제 함께 기도하며 나가길 원합니다. 주님께 더 가까이 나갈 수 있는 저희들 되게 해달라고, 주님의 사랑을 오늘도 변함없이 빚어주시어서 주님께서 주시는 새 은혜를 날마다 경험케 하여 주시옵시고
주님, 이 시대 가운데 많은 사람들이 가는 길로 가라는 인생이 아니라 주님만을 바라보고 주님만을 닮아가고 주님께서 기뻐하시는 결정들로 나의 삶을 가득가득 채워나가는 믿음의 인생을 되게 해달라고, 주님 바라옵기는 주 사랑으로 나의 삶을 변화시켜 나가는 저희들의 삶 되게 해달라고, 이번 학기도 주의 사랑으로 승리하는 저희들 되게 해달라고 시간 주여 한번 외치며 기도하며 나아가겠습니다. 주여, 사랑과 은혜가 많으신 주님, 복된 주일 소망의 말씀을 통하여서 우리의 삶의 주인 되시는 주님을 바라보게 하시는 것 감사드립니다. 아버지, 우리의 삶의 이유와 목적과 방향이 주님께 있음을 기억하오니 예수 그리스도의 사랑으로 우리의 삶을 변화시켜 나가게 하시옵시고, 오늘도 변함없는 사랑으로 강권하시는 주님을 의지하여 나가는 믿음의 세대 되게 하여 주시옵소서. 아버지, 유타 땅 가운데 만몬으로, 아버지와 몰몬으로 여러가지 유혹으로 저희들을 어렵게 하는 세력들이 있습니다. 아버지, 우리가 다시금 믿음으로 일어나서 주님의 영광을 높이는 믿음의 세대 되게 하여 주시옵시고, 주님 우리들을 통하여서 이 땅 가운데 많은 사람들이 주의 사랑을 경험할 수 있도록 주님 만져주시옵시고 능력을 더하여 주시옵소서. 사랑하는 우리 청년들 이 땅 가운데 저로 나오나 지치지 않게 해주시고 믿음으로 승리할 수 있도록 주님 만져주시어서 아버지, 은혜 위에 은혜를 더하시는 주님을, 오늘도 나의 삶 가운데 가장 선한과 베푸시고 하시는 주님을 경험하는 믿음의 세대 되게 하여 주시옵소서. 이제 한 번 더 기도하며 나가길 원합니다. 한 번 더 기도하며 나갈 때는 새로운 학기를 주님께 올려드리기 원합니다. 혹시 우리 마음 가운데 불안함과 두려움이 있지 않습니까? 새로운 챕터 가운데 나의 외로움으로, 나의 연약함으로, 나의 또한 여러 가지 육체적인 악함으로 하나님을 바라보지 못하게 하는 것들이 있습니까? 신앙병 기도하며 나갈 때는 주님, 세상의 것들을 바라보는 인생이 아니라 주님만을 바라보는 인생, 주님 한 분만으로 만족하는 인생 되게 하여 주시어서 이번 학기에도 주님께서 주는 그 은혜와 사랑을 누리게 부족함 없게 하여 주시옵시고 주님만을 따라가는 믿음의 삶 되게 해달라고 이번 학기를 주님께 올려드리며 주여 한 번 외치며 기도하며 나가겠습니다. 주여, 사랑과 은혜가 많으신 주님, 아버지, 우리의 학기를 다시금 주님께 올려드립니다. 새로 시작되는 이 챕터 가운데 주님 함께하여 주시어서 아버지, 공부하는 가운데 지치지 않게 하시고 피곤치 않게 하여 주옵시고 달력하면서도 주의 말씀을 읽을 수 있는 능력을 더하여 주시기를 기도드립니다. 사랑하는 우리 청년들 아버지, 함께하여 주시어서 날마다 선한 목자 되시는 주님을 경험케 하여 주시옵시고 주 사랑으로 변화시켜 나가시는 주님만을 의지하는 믿음의 삶 되게 하여 주시옵소서. 주님 바라옵기는 좋은 교수님들을 허락하여 주시옵소서, 좋은 친구들 허락하여 주시옵소서, 좋은 룸메이트를 허락하여 주시옵소서. 주님, 좋은 식사할 수 있는 친구를 만나게 하여 주시옵소서. 삼겹줄이 쉽게 끊어지지 않는 것처럼 믿음의 공동체 가운데 그 세겹줄을 이어나가게 하여 주시어서 아버지, 세상의 것으로 인하여 아파하고 힘들어하고 연약하고 자기 스스로 나를 누르는 인생이 아니라 주님 한 분만으로 승리하는 믿음의 인생을 낼 수 있도록 주님 역사하시고 붙들어 주시옵소서. 주님께 잡게 하실 것을 믿습니다. 주님 붙잡아 주시옵소서. 사랑과 은혜가 많으신 주님, 다시금 이렇게 주님의 은혜 가운데 예배로 모이게 하시고 주님을 찬양케 하신 것 감사드립니다. 주님을 찬양하고자 모인 모든 영혼들 가운데 주님 흡족한 은혜 주시어서 오늘도 변함없는 사랑으로 강권하시는 그 사랑에 반응할 수 있는 믿음의 세대 되게 하여 주시옵소서. 주님 바라옵기는 우리의 삶의 모든 자리들 가운데 주의 은혜로 가득가득 채워주시옵시고 세상의 것으로 내 삶을 채우기보다는 주님께서 주시는 사랑과 은혜와 소망과 믿음을 기억하며 오늘도 주님께서 허락하신 약속의 땅을 향하여 한 걸음 더 내딛게 하여 주시옵소서. 또 새롭게 시작되는 한 챕터를 다시금 주님께 올려드립니다. 선한 목자 되시는 주님께서 선하고 아름답게 인도하여 주시옵시고 훗날 이때를 되돌아 보았을 때에 믿음으로 승리했노라고 고백할 수 있는 믿음의 삶의 사건들 주님 계속해서 역사하시고 만들어가 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드리오며 이제는 소망의 이유 되시는 예수 그리스도의 한량없는 은혜와
성부 하나님의 지극하시고 극진하신 사랑하심과 성령 하나님의 감화 감동 교제케 하심이 모인 중에 다시금 믿음으로 주님께 소망을 두며 주의 사랑으로 내 삶을 변화시켜 나가기로 다짐하며 나가는 거룩한 주님의 모든 청년분들 위해, 또한 그 삶의 모든 자리들 위해, 또한 땅끝까지 주의 복음을 전하고 계시는 모든 선교사님들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.